friends, I am Shinde teacher. Today we are going to solve the question and answers and also workshop of You Start Dying Slowly. First question, what things can lead to slow death? कोणत्या गोष्टी एखाद्याला आनंदी जीवन संपवण्याकडे नेऊ शकतात? Answer, if one ignores traveling, reading, listening to the sounds of life, knowing one's own qualities, keeping your self-respect, telling others to help you, then one can lead to slow death. Also, if one becomes a slave of one's habits, does the same things every day without changing the routines, wears the same colors, avoids speaking to strangers, one can lose his her happy future. Second question, what is it that makes life worth living? Give 4 points. जीवन चांगल्या प्रकारे जगण्याकरता कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे? कोणतेही 4 मुद्दे लिहा. Answer, the poet advises us to be passionate. If we are not satisfied with our job or love change our ways of life, be always ready to take any risk, courageously go after your dream with perseverance, ignore a sensible advice at least once in your lifetime. If we follow these pieces of advice, we will make our life worthy of living. Last question, the poet has left the last stanza incomplete. What line will you add to complete it? या कवितेमध्ये कवीने शेवटचे जे कडवे आहेत ते अपूर्ण ठेवले आहे. ते पूर्ण करण्याकरता तुम्ही कोणती ओळ लिहाल किंवा ऍड कराल? Answer, you will lose your hope of happy future. You start dying slowly. आता आपण इंग्लिश वर्कशॉप बघूया. फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी, read the different messages in the poem given below. Choose the one that suits this poem best. खाली डिफरंट मेसेजेस दिलेले आहे. त्या डिफरंट मेसेजेस मधून ह्या पोएमवर कोणता तरी एकच मेसेज सूट होतो. तो मेसेज कोणता, त्याचं उत्तर लिहायचं आहे. बघा, ABCDE असे मेसेजेस दिलेले आहे आणि कोणता मेसेज आपल्या कवितेवर बरोबर सूट होतो ते आपल्याला टिक करून लिहायचं आहे. A, फेस लाईफ व्हॉट एव्हर इट मे गिव्ह यू. जे काही लाईफने दिले आहे त्याचा सामना करा. B, फुलफिल ऑल युअर ड्रीम्स अँड अनफुलफिल्ड डिझायर्स. सर्व स्वप्ने आणि अपूर्ण इच्छा पूर्ण करा. C, बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल यू. तुमचे हृदय काय सांगते ते ऐका आणि स्वतः बनून राहा. D, accept all possible changes or risk that you have taken. सर्व शक्य बदल आणि कठीण गोष्टी तुम्ही हाती घेतल्या आहेत त्या स्वीकारा. E, keeping your self-esteem intact, just try to relax in life. अखंड सतत स्वतःचा सन्मान करा. प्रयत्न तर करून बघा आणि जीवन आरामदायी करण्यासाठी प्रयत्न करा. आता विद्यार्थी मित्रांनो बघा, सी जो ऑप्शन आहे, बी युअर सेल्फ अँड डू व्हॉट युअर हार्ट टेल्स यू. या कवितेमध्ये तुमचे हृदय काय सांगते ते ऐका आणि स्वतः बनून राहा असं कवीने आपल्याला हा मेसेज यामध्ये दिलेला आहे. त्याच्यामुळे सी ऑप्शन जो आहे तो अतिशय बरोबर आहे. आता बघा, त्यानंतर सेकंड ऍक्टिव्हिटी आहे स्टेट द फॉलोइंग. आता यामध्ये ABC या कवितेवर क्वेश्चन विचारलेले आहे आणि ते आपल्याला कंप्लीट करायचे आहे. त्यामध्ये ए मध्ये बघा, थीम सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम. या कवितेची थीम लिहायची आहे. थीम or the central idea of the poem is that our life must flow and renew itself at every moment of its being.
when we enrich ourselves with new knowledge, wide experience, fresh emotions, daring encounters, and exciting challenges, then only we live our life fully. If we live stagnant, stagnant means still, or conventional, conventional, नेहमीची, conventional life, we start dying slowly instead of living fully satisfied life. B. Line that provides evidence of the theme. या थीमला एव्हिडन्स पुरावा देणारी लाईन कोणती? इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. सी. 3 कॅरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पोएम दॅट मेक्स अ पर्सन डल अँड अनइंटरेस्टिंग. या कवितेमध्ये जे 3 कॅरेक्टरिस्टिक 3 वैशिष्ट्ये आलेले आहे ते कवितेतून निवडा का ज्यामुळे व्यक्तीचे जीवन डल आणि अनइंटरेस्टिंग होते. आन्सर. इफ वन डज नॉट चेंज वन्स लाईफ, when one is not satisfied with one's job, walking every day on the same path, if you do not change your routine, if you do not wear different colors. Third activity. Pick out 4 adjectives from the poem and write them down with the nouns they describe. या कवितेमधले 3 ॲडजेक्टिव्ह आहेत ते आपल्याला निवडायचे आहे. 4 ॲडजेक्टिव्ह निवडायचे आहे आणि त्यामध्ये जे नाउन सोबत आलेले आहे ते ॲडजेक्टिव्ह आपल्याला निवडून खालील ऑप्शनमध्ये लिहायचे आहे. फर्स्ट, सेम पाथ. सेम हे ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि पाथ नाउन आहे. सेकंड, डिफरंट कलर्स. कलर्स नाउन, डिफरंट ॲडजेक्टिव्ह. थर्ड, टर्ब्युलंट इमोशन्स. टर्ब्युलंट ॲडजेक्टिव्ह, इमोशन्स नाउन. आणि 4, सेन्सिबल ॲडव्हाइस. सेन्सिबल हे ॲडजेक्टिव्ह, ॲडव्हाइस नाउन. त्याचबरोबर अजून येणारे ग्लिसन आईज. ग्लिसन ॲडजेक्टिव्ह आणि आईज जे आहे ते आहे नाउन. 4 ॲक्टिव्हिटी. कंपेअर द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली टू द पोएम्स इन युनिट 1, 1.1 and 1.3. To which poem does the structure match? विद्यार्थी मित्रांनो, या ॲक्टिव्हिटी मध्ये आपल्याला असं सांगितलेलं आहे, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेच्या मांडणीची तुलना युनिट 1 मधील 1.1 आणि 1.3 या कवितांच्या मांडणीशी करा. त्यातील कोणत्या कवितेची मांडणी या कवितेशी जुळणारी आहे, त्यातील दुसऱ्या कवितेमध्ये तुम्हाला कोणते फरक आढळतात ते लिहा. आता बघा, आपली जी 1.1 मधली जी कविता होती त्या कवितेचं नाव होतं टीनेजर्स प्रेयर आणि 1.3 ही जी कविता होती ती होती बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट. आता बघा, जे टीनेजर्स प्रेयर या कविते बरोबर ह्या स्ट्रक्चरची त्याची रचना जुळत नाही. तर बास्केटफुल मूनलाइट या कवितेशी यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेची रचना बरोबर जुळते. मग आन्सर लिहिताना आपल्याला लिहायचंय द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम 1.3 बास्केटफुल ऑफ मूनलाइट मॅचेस विथ धिस पोएम. आता बघा, आपल्याला पुढे असं म्हटलेलं आहे डिफरन्सेस नोटीस इन द अदर पोएम 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर. मग आता बघा, जी 1.1 जी कविता आहे टीनेजर्स प्रेयर या कवितेबरोबर आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली या कवितेसोबत कोणत्या आपल्याला डिफरन्सेस जाणवतात ते आपल्याला डिफरन्सेस लिहायचं आहे, बदल लिहायचे आहे. मग याच्यासाठी आपल्याला 2 कॉलम करायचे आहे. एक टीनेजर्स प्रेयर आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये लिहायचंय यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. आन्सर मध्ये लिहिताना असे 2 कॉलम करून वरती एका कॉलमला टायटल द्यायचंय टीनेजर्स प्रेयर आणि दुसऱ्या कॉलमला टायटल द्यायचंय यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. आता बघा, टीनेजर्स प्रेयर मध्ये कोणते डिफरन्सेस आहे आणि यू स्टार्ट डाईंग स्लोली मध्ये आपल्याला ते बरोबर लिहायचे, स्टेप बाय स्टेप लिहायचे. आता टीनेजर्स प्रेयर मध्ये
अगोदर लिहू आपण. एक, मेट्रिक, रिदेमिक, राईम स्कीम. आता बघा, मेट्रिक म्हणजे सिस्टमॅटिक पोएम आहे टीनेजर्स प्रेयर. रिदेमिक आहे म्हणजे लयबद्ध आहे. राईम्स यमक जुळणारे शब्द आहे आणि त्याचबरोबर राईम स्कीम आहे. हे एक मध्ये लिहायचं आहे टीनेजर्स प्रेयर मध्ये. टीनेजर्स प्रेयर मध्ये दुसरा पॉइंट लिहायचा आहे नॅरेटिव्ह पोएम आहे, वर्णनात्मक आहे. टीनेजर्स प्रेयर टू गॉड आणि देवाबरोबर किशोर वयीन मुलाने किंवा मुलीने प्रार्थना केलेली आहे. थर्ड मध्ये लिहायचं आहे कोट्रेन मीन्स 4 चरणाचे कडवे आहे. अ ग्रुप ऑफ 4 लाईन्स इन ईच स्टांजा आणि प्रत्येक स्टांजामध्ये 4 लाईन्स आहेत. कोट्रेन QUATRAIN आणि 4 पॉइंट लिहायचा आहे टीनेजर्स प्रेयर मध्येच. डिफरंट फिगर ऑफ स्पीच, यामध्ये भाषिक अलंकार भरपूर आलेले. त्याचबरोबर आता यू स्टार्ट डाईंग स्लोली मध्ये पहिला पॉइंट लिहायचा आहे फ्री वर्स, मुक्त शैली प्रकारे. यामध्ये नो राईम्स और रायमिंग स्कीम अजिबात नाहीये, रायमिंग वर्ड्स पण आलेले नाहीये, त्यामुळे फ्री वर्स आहे. सेकंड पॉइंट डिडॅक्टिक पोएम म्हणजे उपदेशपर. डिडॅक्टिक पोएम म्हणजे उपदेशपर कविता आहे. आणि त्याचबरोबर थर्ड पॉइंट डिफरंट नंबर्स ऑफ लाईन्स इन ईच स्टांजा. प्रत्येक स्टांजामध्ये इरेग्युलर लाईन्स आहेत, रेग्युलर लाईन्स आलेल्या नाही. 4 पॉइंट्स मेनली रिपिटेशन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच लाईन. रिपिटेशन पुनरावृत्ती अलंकार आलेला आहे. आता बघा 5 ऍक्टिव्हिटी. व्हॉट एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन द पोएम, हाऊ मेनी टाइम्स, व्हाय डू यू थिंक द पोएट एम्फसाइज इट. या कवितेत कोणता वाक्यप्रयोग पुन्हा पुन्हा दिलेला किंवा आलेला आहे, किती वेळा, कवीने त्याच्यावर का विशेष जोर दिलेला आहे. आता आपण यामध्ये बघतो कोणतं एक्सप्रेशन रिपीट झालेलं आहे बघा. आन्सर द एक्सप्रेशन इफ यू डू नॉट इज रिपीटेड इन द पोएम. इट हॅज बीन रिपीटेड 12 times in the beginning of lines in the poem. The poet emphasize म्हणजे जोर देणे. The poet emphasize it because he want to urge, to urge म्हणजे to request, to urge strongly to read the poem and stress the things that we should not do. He reminds us every time what we should avoid to do for living good life. 6th activity. Write the opposite of the following in the form of advice using different words and phrases. आता या कवितेमध्ये बघा काही अपोजिट थिंग्स आलेल्या आहे ऍडवाइसच्या आणि त्यामध्ये आपल्याला त्या ऍडवाइसवर अशा विरुद्ध असणाऱ्या गोष्टी लिहायच्या आहेत. त्यामध्ये बघा यू डू नॉट ट्रॅव्हल, एक दिलेले अपोजिट बघा यू शुड ट्रॅव्हल ॲज मच ॲज यू कॅन. म्हणजे पहिल्या ह्याच्यात म्हटलेलं आहे यू डू नॉट ट्रॅव्हल, तुम्ही प्रवास करू नका. आणि पुढे म्हटलेलं आहे यू शुड ट्रॅव्हल ॲज मच ॲज यू कॅन. आणि पुढे अपोजिट मध्ये म्हटलेलं आहे तुमच्या परीने जेवढं शक्य होईल तेवढा तुम्ही प्रवास करा. म्हणजे दोन्ही अपोजिट सेंटेन्स आपल्याला लिहायचे. सेकंड बघा यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ. ॲप्रिशिएट कौतुक करणे. यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ अपोजिट येणार आहे यू शुड ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ. यू किल युअर सेल्फ इस्टीम सन्मान. यू किल युअर सेल्फ इस्टीम पुढे म्हटलेले यू शुड कीप अप युअर सेल्फ इस्टीम. यू बिकम अ स्लेव ऑफ हॅबिट्स आणि त्यामध्ये लिहायचं आहे यू शुड नॉट बिकम अ स्लेव ऑफ एनी हॅबिट्स किंवा असं पण लिहू शकता डोंट बिकेम अ स्लेव ऑफ हॅबिट्स. यू रेफ्यूज टू स्पीक टू स्ट्रेंजर, यामध्ये लिहायचं आहे यू शुड स्पीक टू स्ट्रेंजर. त्यानंतर पुढे बघा यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ आणि पुढे लिहायचं आहे यू शुड चेंज युअर लाईफ. यू रेफ्यूज टू टेक अ रिस्क अपोजिट आयडिया लिहायची आहे यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू टेक अ रिस्क. 7 ऍक्टिव्हिटी बघा
Go through the following steps and discuss in pairs about the facts mentioned in it. Write a paragraph using the points. Give another interesting title. आता बघा, ही 7 जी ऍक्टिव्हिटी आहे ती रायटिंग स्किलशी संदर्भित आहे. पॅराग्राफ रायटिंग आहे आणि पॅराग्राफ रायटिंग मध्ये लिव्हिंग अ बेटर लाईफ, या आपली जीवन कशा प्रकारे आपण बेटर करू शकतो त्याचे पॉइंट आपल्याला इथे दिलेले आहे. हे आपण रायटिंग स्किल मध्ये सोडवून घेणार आहोत. त्यानंतर बघा 8 ऍक्टिव्हिटी. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ द थिंग्स इन युअर लाईफ विच हेल्प यू टू चेंज युअर हॅबिट्स अँड रुटीन्स. खाली टेबल दिलेला आहे आणि टेबलमध्ये आपली त्याप्रमाणे आपले जीवन आपण चेंज करू शकतो असं म्हटलेलं आहे. आणि त्यामध्ये फर्स्ट जो कॉलम आहे तो बघा, इफ आय डू धिस, जर मी असे केले तर म्हटलेलं आहे. आणि पुढचं बघा, पुढच्या कॉलम मध्ये म्हटलेलं आहे आय शॅल आणि इनकम्प्लीट लाईन ठेवलेली आहे म्हणजे मी करेन. आता बघा, आपल्याला फर्स्ट कॉलम सोडून दिलेला आहे आणि सेकंड कॉलम आपल्याला कंप्लीट करायचा आहे. म्हणजे फ्युचर मध्ये आपण काय करू शकतो ते आपल्याला लिहायचं आहे. फर्स्ट कॉलम मध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे बघा, इफ आय ट्रॅव्हल, जर मी प्रवास केला तर. त्यामध्ये बघा आय शॅल, मी करेन, मी जर प्रवास केला तर काय करेन, तर आन्सर लिहायचं आहे आय शॅल वायडन माय वर्ल्डली नॉलेज अँड एक्सपिरियन्स, मी जगभराचे ज्ञान आणि अनुभव समृद्ध करेन. सेकंड, इफ आय रीड, जर मी वाचले तर आन्सर लिहायचं आहे आय शॅल बी वाईज, मी सुज्ञ होईन. पुढे म्हटलेले इफ आय चेंज माय बॅड हॅबिट्स, मी माझ्या वाईट सवयी जर बदलल्या तर. आणि आन्सर आय शॅल लीड अ जेंटल अँड सिव्हिलाइज लाईफ. पुढे बघा, इफ आय प्ले कंटिन्युअसली ऑन अ मोबाईल फोन्स, त्यांनी सोडवून दिलेले बघा, आय शॅल मिस द प्लेजर ऑफ प्लेइंग आउटडोअर गेम्स, जर मी कंटिन्युअस मोबाईल फोनवर खेळलो तर आउटडोअर गेम्सच्या आनंदाला मी मुकेन, असं उत्तर दिलेले बघा. त्यानंतर इफ आय डोंट मेक फ्रेंड्स, जर मी मित्रच बनवले नाही तर. आन्सर आय शॅल लिव्ह डल अँड सॉलिटरी लाईफस्टाईल. सॉलिटरी SOLITARY, सॉलिटरी म्हणजे ऐशो आरामी, तर मी डल आणि ऐशो आरामी जीवन जगेन. 9 ऍक्टिव्हिटी बघा, एव्हरीवन नीड्स इन्स्पिरेशन टू मूव्ह अहेड or make progress in our life. There are some things which inspire us to live better. What are those things? प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या प्रेरणेची गरज असते. टू मूव्ह अहेड म्हणजे पुढे जाण्यासाठी, or make progress in our life, आणि जीवनामध्ये आपली प्रगती करण्यासाठी आपल्याला अशा प्रेरणेची गरज असते. There are some things which inspire us to live better. अशा जीवनामध्ये खूप अशा गोष्टी आहे का ज्या गोष्टींमुळे आपण इन्स्पायर होतो, आपल्याला प्रेरणा मिळते. व्हॉट आर दोज थिंग्स, अशा कोणत्या गोष्टी आहेत त्या लिहायच्या. त्यामध्ये आपल्याला एक दिलेले बघा स्टोरीज, म्हणजे आपण गोष्टी ऐकल्या का आपल्याला प्रेरणा मिळते. मग अजून कोणकोणत्या बघा, त्यामध्ये बी मध्ये लिहायचं आहे आपल्याला पॅरेंट्स सपोर्ट्स, म्हणजे आपल्याला पॅरेंट्सचा सपोर्ट मिळाला का आपण इन्स्पायर होतो. त्यानंतर ड्रीम्स, आणि हाय ड्रीम्स लिहिलं तरी चालेल, म्हणजे उच्च दर्जाची स्वप्ने बघितल्यानंतर. रोल मॉडेल, आदर्श व्यक्ती. त्याचबरोबर ऑटोबायोग्राफिकल बुक, आत्मचरित्रपर पुस्तके वाचल्यानंतर. पुढचं आहे ॲडमिरेशन, ADMIRATION, ॲडमिरेशन, एखाद्याने कौतुक केल्यानंतर सुद्धा आपण इन्स्पायर होतो. त्यानंतर स्ट्रगल, संघर्ष केल्यानंतर किंवा मोटिव्हेशन, आणि मोटिव्हेशन मिळाल्यानंतर सुद्धा प्रेरणा मिळते. आता 10 ऍक्टिव्हिटी बघा, कंप्लीट द वेब डायग्राम्स विथ वर्ड्स दॅट गो विथ देअर टॉपिक्स. खाली वेब डायग्राम पूर्ण करायचा आहे आपल्याला. 3 वर्ड्स दिलेले आहे बघा, ते 3 वर्ड्स आहे टर्ब्युलंट. टर्ब्युलंटचं मिनिंग सांगितलं मी तुम्हाला पोएम मध्ये, प्रक्षुब्ध. त्यानंतर ग्लिसनिंग म्हणजे ब्राईट, चमकणारे. आणि सेन्सिबल, संवेदनशील. आता बघा त्यामध्ये काही आन्सर आपल्याला दिलेले.
आणि काही शब्द आपल्याला लिहायचे. मग टर्ब्युलंट काय काय असू शकतं ते आपल्याला यामध्ये लिहायचंय. आता टर्ब्युलंट म्हणजे प्रक्षुब्ध. एक दिलेले बघा, स्ट्रॉंग म्हणजे वादळ, सी वेव्स म्हणजे समुद्राच्या लाटा. त्यामध्ये अजून काय येणार आहे, फिलिंग भावना, पुढे वेदर हवामान, आणि त्याच नंतर क्राऊड, CROWD, क्राऊड म्हणजे गर्दी. गर्दी समुदाय सुद्धा कसा असतो, प्रक्षुब्ध. पुढचा आहे ग्लिसनिंग चमकणारे. आता चमकणारे दिलेले बघा, आईज म्हणजे डोळे, आणि त्यानंतर चमकणारे काय असतं, गोल्ड सोनं किंवा मेटल्स. त्यानंतर पुढे बघा ग्लास मिरर, आणि त्याचबरोबर सनशाईन. पुढचं बघा सेन्सिबल संवेदनशील दिलेले एक आपल्याला ऍडवाइस, सल्ला सुद्धा संवेदनशील असू शकतो. त्यानंतर बघा पुढचं येणारे पर्सन व्यक्ती, सेन्सिबल होप, HOPE होप म्हणजे आशा, संवेदनशील आशा, डिसिजन संवेदनशील असा निर्णय, किंवा सेन्सिबल फिलिंग किंवा सेन्सिबल स्किन किंवा व्हाईस येणारे. आता 11 ऍक्टिव्हिटी बघा, राईट अबाउट अ डे व्हेन यू फेल्ट व्हेरी हॅपी. यूज द फॉलोइंग क्वेश्चन्स टू हेल्प यू थिंक रिकलेक्ट अ डे. आता यामध्ये बघा तुम्हाला असं सांगितलेलं आहे का असा एखादा प्रसंग आठवा का तेव्हा तुम्ही खूप आनंदी झाले होते, आणि खाली काही क्वेश्चन दिलेले आहे, त्या प्रश्नांच्या आधारे तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची. मग आता बघा ही जी रायटिंग स्किलचाच हा भाग आहे, आणि ह्या रायटिंग स्किलला म्हणतात नॅरेटिव्ह रायटिंग, म्हणजे कथनात्मक असं कथनात्मक वर्णन स्वतःवर करायचं आहे. मग त्यामध्ये कोणत्या गोष्टीमुळे तुम्ही आनंदित झालेला आहात त्याचे पॉइंट दिलेले आहे. त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे बघा, डू यू रिमेंबर द एक्झॅक्ट डे अँड डेट. तुम्हाला तो एक्झॅक्ट ती तारीख आणि तो दिवस आठवतो का. सेकंड आहे, वॉज इट अ स्पेशल ऑकेजन ऑर सेलिब्रेशन. तो स्पेशल ऑकेजन किंवा ते सेलिब्रेशन काय होतं. थर्ड आहे, व्हॉट हॅपन ऑन दॅट डे. त्या दिवशी नक्की काय घडलं होतं. फोर, हाऊ डिड यू रिॲक्ट टू द थिंग्स दॅट हॅपन ऑन दॅट डे. त्या दिवशी जे काही घडलं त्याला तुम्ही कशी प्रतिक्रिया दिली होती. 5, हाऊ डिड अदर पीपल रिॲक्ट व्हेन दे सॉ यू वेअर सो हॅपी. तुम्ही खूप आनंदी झाले हे जेव्हा इतर लोकांनी बघितले तेव्हा त्यांची रिॲक्शन काय होती. 6, व्हॉट डिड यू डू नेक्स्ट. आणि त्यानंतर तुम्ही काय केले होते. 7, व्हॉट हॅपन इन द एंड. आणि शेवटी काय घडले होते. आता या नॅरेटिव्ह रायटिंग मध्ये तुम्हाला ही ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करायची आहे. त्यानंतर बघा 8 पॉइंट आहे, डिस्क्राइब्स एनी अदर इमोशन यू फेल्ट दॅट डे. आणि इतर त्या दिवशी तुमच्या कोणत्या इमोशन्स होत्या, कोणत्या भावना होत्या त्या सुद्धा तुम्हाला डिस्क्राईब करायच्या आहे. त्याच्यावर शॉर्ट पॅरेग्राफ लिहायचा आणि वरती नाव द्यायचं आहे नॅरेटिव्ह रायटिंग. आणि त्याचबरोबर टायटल तुम्हाला त्यात द्यायचं आहे माय हॅपीएस्ट डे. 12 लास्ट ऍक्टिव्हिटी आहे, यूज इंटरनेट और एनी बुक टू राईट 4 इन्स्पिरेशनल और मोटिवेशनल कोट्स रिलेटेड टू द मेसेजेस इन द पोएम. ह्या पोएम मध्ये काही मेसेजेस आलेले, काही ऍडवाइस आलेले आहे. मग तुम्हाला असे काही अजून कोट्स आठवतात का. कोट्स म्हणजे उदाहरणं किंवा स्लोगन, असे काही स्लोगन आठवतात का. ते इंटरनेटवरून तुम्ही मिळवा आणि ते स्लोगन तुम्हाला लिहायचे आहे. तर बघा ABCD म्हणजे 4 आपल्याला स्लोगन लिहायचे. मोटिवेशनल कोट असले पाहिजे, प्रेरणादायी अशी उदाहरणं असली पाहिजे. त्यामध्ये A लिहायचं आहे, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन. B, द पास्ट कॅन नॉट चेंज द फ्युचर इज एट इन युअर फ्युचर. the past cannot change the future is yet in your power. C, challenge are gifts that force us to search for a new center of gravity. आणि लास्ट लिहायचं आहे, only I can change my life, no one can do it for me. Okay friends, in next video we will learn the next lesson. Thank you.